بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب آلاف التحیت والسلام علی سید الانام ذی الرتبۃ والمقام الذی معروف فی السماوات بأحمد وفی الارضین بمحمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سیما امامنا ومقتدانا وسیدنا علی ابن محمد النقی الحادی سلام اللہ علیہ ومثل هذا اليوم كان يوم تولدنا اللهم بحق تولد امامنا ارحم على احوالنا احیانا وامواتنا واوسع في ارزاقنا وطول في اعمارنا واختتم امورنا بالخير ولا سيما ولي الله الاعظم امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال الحق سبحانہ وتعالی وذکرہم بأیام اللہ صلوات قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، سب سے پہلے تو میں آج کی عید سعید یعنی یوم ولادت ہادی امت امام علی ابن محمد النقی سلام اللہ علیہ کی ولادت کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امام زمانہ کی خدمت میں، مراجع کرام کی خدمت میں، شیعیان جہان کی خدمت میں، محبان اہل بیت کی خدمت میں، نقوی بخاری سادات کرام کی خدمت میں، اور آپ تمام حضار محترم کی خدمت میں، اور اللہ سے دعا گو ہوں اس عید کے موقع پر جو عیدی ہمیں عطا فرمائے وہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ ہو، وسعت رزق ہو، طول حیات ہو، اصلاح مال و اہل و اولاد ہو، اور اصلاح خاتمہ علی الخیر، کیونکہ یہ بہت بڑی عید ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑی کثیر تعداد میں مومنین تشریف لائے ہیں، مومنات بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم المہدی سنٹر کی انتظامیہ کو، نقوی بخاری سادات کو، حضار محترم کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جشن ہو گیا ہے، پڑھنے والوں نے بہت ہی عمدہ سب نے پڑھا۔ میں چند پوائنٹ آج آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں گا اس اعلان کے ساتھ کہ جو اگلا سنڈے آ رہا ہے پھر وہ بہت بڑا جشن ہے، امام محمد تقی جواد علیہ السلام
اور حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ آپ سے گزارش ہے اس میں بھی تشریف لائیں، جس طرح رونق بڑھ رہی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا آلموسٹ 15 شعبان تک۔ جو سنڈے آئے گا 15 شعبان کے بعد کا جو سنڈے ہوگا، غالباً 17 شعبان ہوگی، وہ ہمارے چودھری امانت لوگا صاحب کی طرف سے اور فرحان کی طرف سے یہاں پر انشاءاللہ جشن ہوگا۔ بہت گرینڈ جشن اس دفعہ امام زمانہ کا ہم کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ امام زمانہ کے نام پہ ہمارا سنٹر بھی ہے، اور جو مولود کعبہ ہے آج اس کے بانی غائب ہیں، وہ انشاءاللہ 15 کو ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ کماکان جیسا اعلان ہوا ہے 15 اپریل کو ہوگا۔ تمام انتظامیہ سے بھی، مومنین مومنات سے بھی درخواست ہے کہ جتنے پروگرام سنٹر میں ہوتے ہیں ان پروگرامز کو کامیاب کرنے میں کالز بھی کریں، میسیجز بھی کریں، پرسنل لوگوں کو انوائٹ بھی کریں، تاکہ زاد آخرت بنے اور ہمارے معصومین کی ارواح مقدسہ ہم سے راضی اور خوشحال۔ آج کا جو جشن ہے اس میں چند پوائنٹ ہے، دیکھیے میں کتنے پوائنٹ بیان کر سکتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تو ہے روایت الحسن۔ کچھ لوگوں کی میں روایتیں بیان کروں گا۔ یہ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے حسن، اور وہ متوکل کے دربار میں متوکل کی طرف سے اپوائنٹی تھے، کوئی نہ کوئی ان کو منصب دربار کا ملا ہوا تھا۔ متوکل ہو گیا بیمار، اور جب بیمار ہوا تو اس نے نظر کی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں راہ خدا میں مال کثیر دوں گا، اور وہ زہر جو اس کو ملا تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ مال کثیر دینے کے لیے اس نے اپنے مفتی بلائے، یحییٰ ابن اقسم جیسے علماء بلائے، تو کسی نے کہا مال کثیر سے مراد ہے 1000، کسی نے کہا مال کثیر سے مراد ہے 10,000، کسی نے کہا مال کثیر سے مراد ہے 1,00,000۔ یہ حسن جو دل میں حب اہل بیت چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا کہ ما یعلمون لمال کثیر، ان کو کیا پتا کہ مال کثیر کیا ہے، نسأل من خیر کثیر، ہم خیر کثیر سے پوچھتے ہیں کہ مال کثیر کیا ہے۔ وہ بیت الشرف امام ہادی علیہ السلام پہ حاضر ہوا، اور امام ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جن کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سائل کی احتیاج کیا ہے، وہ احتیاج بھی خود پڑھتے ہیں، عطا بھی خود کرتے ہیں۔ ایسے کریم کسی کو نہیں ملے کہ جو سوال کی خفت بھی اپنے دربار میں برداشت نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ قرآن سے انہیں ثبوت دیتا ہوں کہ کثیر کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے لقد نصرکم اللہ، اللہ نے مدد کی تمہاری اے مسلمانوں، کہاں پر؟ فی مواطن کثیرہ، کثیر جگہوں پر۔ مواطن موطن کی جمع ہے، کثیر جگہوں پہ مدد کی۔ کہا میں نے جو جنگیں گنی ہیں جن میں غیبی مدد میرے جد رسول کو پہنچی ہے وہ 80 ہیں، نہ 1000 ہے، نہ 10 ہے، نہ 1,00,000 ہے، کثیر سے مراد قرآن میں 80 ہے۔ اس نے جب یہ سنا تو وہ 80 بھی دے دیے، اور 10,000 درہم حسن کو بھی دے دیا کہ تم نے میری مشکل حل کر دی۔ جو میری مشکل قاضی القضات، چیف جسٹس، سارے علماء، سارے مفتی، یحییٰ ابن اقسم جیسا سب سے بڑا مفتی نہ کر سکا، وہ ایک چھوٹے سے غلام علی نقی نے کر لی جو غلامی کو بھی چھپائے ہوئے تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پہلی روایت آج میں نے ہدیہ کی ہے آپ کی خدمات عالیہ میں، اسے کہتے ہیں روایت الحسن۔
اب دوسری روایت سنیے، روایت ابن سعید، یہ دوسری روایت ہے۔ ابن سعید ایک صاحب ہیں کہ جن کو امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ قید رکھا گیا خان السعالیق میں۔ خان السعالیق کہتے ہیں اس جگہ جہاں فقیروں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ ہیوملیشن کی خاطر ظالم بادشاہ نے کہا کہ ان کو وہاں رکھو جہاں ہم گداگروں کو رکھتے ہیں۔ ابن سعید بڑا ڈیپریس تھا، امام علیہ السلام نے اس کا چہرہ دیکھا، کہا آج بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، کہا سرکار مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ہم جیسے غلام یہاں قید ہوں وہ تو درست ہے، آپ جیسے آقا کو یہاں رکھا گیا۔ امام نے یوں اشارہ فرمایا اور کہا دیکھو ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب اس نے دو انگلیوں میں دیکھا تو جنات تجری من تحتها الانہار، یہ ان گنت باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں بے موسمے پھل لگے ہوئے ہیں، پرندے بھی چہچہا رہے ہیں، جانور بھی وہاں موجود ہیں، موکلات وہاں کھڑے ہوئے ہیں، مستعد نوکر ہیں، اور امام حجت خدا حکم دیتے جا رہے ہیں، نوکر تعمیل کرتے جا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ہم جس جگہ بھی ہوں حقیقتاً جنت الفردوس میں ہوتے ہیں۔ یہ دو روایتیں ہو گئی۔ اب تیسری روایت الاسحاق ہے۔ اسحاق یہ ہے جبار، اس کو ایک لقب اس کا جبار لکھا گیا ہے۔ روایت الاسحاق یہ کہتا ہے کہ میں امام کے بیت الشرف میں مہمان تھا سامرہ میں، اگلے روز عید الضحیٰ تھی اور میں بڑا پریشان تھا۔ میں نے عہد کیا تھا اپنے پیرنٹس سے کہ میں عید ضحیٰ کی ان کے ساتھ گزاروں گا، اور مجھے رات آ گئی سامرہ میں۔ امام نے میرے چہرے کو دیکھ کے پڑھ کے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو، تمہاری مراد کل پوری ہو جائے گی۔ تمہاری مراد یہ ہے نا کہ عید تم کرو گے پیرنٹس کے ساتھ، کل پوری ہو جائے گی۔ صبح ہو گئی، نماز پڑھ لی، ہم نے ناشتہ کر لیا، مگر ابھی تک تو میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ امام نے یوں اشارہ کیا، امام کا اشارہ کرنا تھا، انگلیاں امام کی غائب ہوئی تھی، پیرنٹس میرے سامنے آ گئے، میں بغداد میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ گویا امام نے اسحاق کو ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ یہ برق رفتاری ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہے ہم براق کے ذریعے برق رفتاری کر لیں یا ہوا کو براق بنا کے اپنے غلاموں کی سواری بنا دیں۔ یہ ہو گئی روایت الاسحاق، یہ اسحاق کی روایت ہے۔ ایک روایت ہے ابو ہاشم کی، یہ ابو ہاشم جعفری مشہور ہے، اس کا لقب تھا جعفری، ابو الہاشم جعفری۔ اس کی روایت یہ ہے کہ یہ پریشان حال تھا، سامرہ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ کہتا ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ مجھے اللہ توفیق دیتا، میں نماز جا کے روضہ رسول میں پڑھتا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، امام علیہ السلام نے اس کی سواری کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، وہ سواری اڑی اور اڑ کے اس کو لے گئی مسجد نبوی کے باہر، اور پھر وہ سواری وہاں سے اڑی، پھر لے گئی بغداد میں۔ امام نے کہا تو ایک مرتبہ تھا، جب تک ابو الہاشم زندہ رہا وہ کہتا ہے ظہر کی نماز ڈیلی بیسس پہ امام کے پیچھے پڑھتا تھا، مغربین کی نماز روضہ رسول پہ پڑھتا تھا، اور فجر کی نماز اپنے گھر میں بغداد میں پڑھتا تھا۔
कितनी हो गई रिवायतें? 4। शाबाश। 5वीं रिवायत जो मैं बयान कर रहा हूं, रिवायत अम्मार इब्ने ज़ैद। ये जैद के बेटे हैं अम्मारा। नाम जो है ये औरतों वाला है मगर हैं ये मर्द। हाँ, ये तलहा औरतों वाला नाम है मगर था वो मर्द। तो खैर, अम्मारा इब्ने ज़ैद की एक रिवायत है और ये रिवायत भी इस काबिल है कि आप आज समाअत फरमाएं और इंशाअल्लाह जो नकवी और बुखारी सादात किराम हैं उनके जद का जश्न फजाइल के अर्श मुअल्ला पे पहुंच जाएगा इस 5वीं रिवायत के साथ जो मैं अब अमारा इब्ने ज़ैद की रिवायत बयान कर रहा हूं। अमारा कहते हैं साल तो अनिल इमाम, मैं इमाम के बैतुल शरफ में बैठा था और मैंने इमाम से फरमाया कि सरकार अतसिलु इलल जन्नत, क्या जन्नत की तरफ आपका आना जाना होता है? आपका जन्नत की तरफ आना जाना होता है? इमाम ने यह सुनना था, इमाम ने परवाज की। चश्मे ज़दन से पहले इमाम जन्नत में गए, एक परिंदा पकड़ के ले आए। क्या तुमने कहा आना जाना है, ये परिंदा अभी मैं जन्नत से ले आया हूं। परिंदा है भी सोने का, है भी परिंदा, यानी कोई स्टैच्यू नहीं है भी परिंदा, है भी सोने का। सोने में खून दौड़ता हुआ तो आपने नहीं देखा ना, ये जन्नत का। और इसने बालियां पहन रखी हैं, वो भी सोने की है और इसके मुंह में डायमंड है। जैसे ही देखा, परिंदे को देख के हैरान हुए, सोने का परिंदा है, सोने की बालियां हैं, डायमंड मुंह में है। हैरत की उस वक्त इंतहा न रही जब उसने पूछा माजा यतकल्लमु हाज़ा तैर, जब से ये आया है आपकी हथेली पर ये बोलता ही जा रहा है। इमाम ने कहा इस्तमे, तवज्जो से सुन, तवज्जो से सुन, तुझे पता चले जन्नतियों का तराना क्या है। समझे हैं या नहीं? आज तुझे पता चल जाए जन्नतियों का तराना क्या है। अब जो मैंने कान लगाए तो परिंदा कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। ये हो गई 5 हो गई। 6ठी रिवायत जो अब मैं आपकी खिदमत आलिया में पेश करने लगा हूं, इसमें लिखा गया है रोवैया। यह मुतवक्किल का जमाना है, रावी का नाम नहीं लिखा है मगर बिल्कुल मुस्तनद रोवैया के साथ लिखा गया है, रावी का नाम छुपाया गया है। रोवैया रिवायत की गई है एक रावी से ये रिवायत की गई है कि चिड़ियां रखी हुई थी मुतवक्किल। चिड़ियां जब मुतवक्किल गुस्से में आता तो जोर से चहचहाती और जब गुस्से में न होता तो आहिस्ता आहिस्ता चहचहाती। लोगों को बाहर पता चल जाता, सवाल करने वालों को, कि अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो रावी कहता है मैं ये सुबह शाम देखता था। एक रोज जो उन चिड़ियों के पास से गुजर हुआ इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का, तो सकततिल उस्फूर, सारी चिड़ियां खामोश हो गई। अब अगर मुतवक्किल गुस्सा भी कर रहा है तो नहीं बोल रही, सलाम का जवाब भी दे रहा है तो नहीं बोल रही। यहां से निकला है ये मतलब कि ये ज़वात मुकद्दस वो हैं कि जो बोलती को बंद कर देते हैं। ये है वो ज़वात मुकद्दस अल्लाह। और फिर दूसरी बात ये समझ में आ गई कि परिंदे भी इनको पहचानते हैं, तभी तो वो उड़ते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। उनको भी इनकी पहचान है कि इनके सामने शोर नहीं करना, इनके सामने बोलना नहीं है। ये हो गई रिवायतें 6। 7वीं रिवायत का नाम है रिवायतो बरकतिस सिबा। सबो कहते हैं
वहशी जानवर को, दरिंदे को सबो कहते हैं। सबो शेर पे भी बोला जाता है और दीगर जो दरिंदे होते हैं उन पे भी। रिवायतो बरकत सिबा के वो जो दरिंदे हैं, दरिंदे उनकी बरकत की रिवायत। कभी आपने सुना है कि दरिंदों में बरकत हो? दरिंदों की बरकत की वो रिवायत क्या है? रिवायत ये है कि एक मर्तबा एक खातून थी इमाम के दौर में जिसका नाम था ज़ैनब, और वो कहती थी मैं हूं अलविया, मैं ज़ैनब अलविया हूं, मैं वो ज़ैनब हूं जो अली और बतूल की बेटी थी और मैं शाम में नहीं मरी बल्कि मैं जिंदा हूं। तो बड़ा मसला दरपेश हो गया इस्लामिक मुस्लिम कैपिटल में कि वो एक ज़ैनब अलविया दावा कर रही है कि मैं अली और बतूल की बेटी हूं। अब कैसे पता चले कि यह है कि नहीं? तो बुलवाए गए इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा लहमा आले मुहम्मदिन व दमा आले मुहम्मदिन अला सिबा। तुम अगर ये पूछते हो कि कैसे पता चले कि ये है या नहीं अली और बतूल की बेटी, अली और बतूल की औलाद का गोश्त और खून अल्लाह ने दरिंदों पे हराम किया है। जरा समझना एक जुमला मैं कह रहा हूं आज, यानी दरिंदा दरिंदा है मगर कातिल सादात नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की जात ने हराम किया है सादात किराम का गोश्त और खून दरिंदों पर। अगर ये वाकईन अलविया हाशमिया है तो इसे जू के सामने, तुम्हारा जो जू है उसमें तुमने शेर पाल रखे हैं, उनके सामने पेश कर दो। अगर शेर इसको चीर फाड़ खाएं तो समझो ये कज़्ज़ाबा है, और अगर शेर न खाएं तो समझो ये सादिका है। अब समझ में एक बात आ गई कि शेर वहीं आता है जहां सच्चे होते हैं, खा वो 11वीं की शब को आए या सामर्रा में आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई समझे या नहीं आप? तो ये भी तो शैतान था, मुतवक्किल कोई कम शैतान तो था नहीं। उसने कहा जी हाँ, बस ये आखिरी जुमला है, यहीं पे खत्म कर रहा हूं आज। 8 पे 8 हो गए ना, बस 7 या 8, चलिए 7 हो, कोई बात, अगली दफा इंशाअल्लाह 8 से शुरू करेंगे। आज आखिरी नहीं, आज बस इतना ही टाइम है, वक्त हो गया है। इजाजत चाहता हूं इस पर के कहा कि इस तजर्बे को जरा समझिएगा जुमला, इस तजर्बे को ऐ फर्जंदे रसूल हम आप पे क्यों ना कर लें? नुजर्रिबो अलैका यब्न रसूलिल्लाह, आप जो फरमा रहे हैं कि दरिंदों पे हराम है गोश्त, तो ये तजर्बा हम आप पे क्यों ना कर ले? आपने फरमाया कोई हर्ज नहीं, जब है हसब और नसब ठीक है तो डरने की क्या जरूरत है, मुझ पे कर ले। तो इमाम अलैहिस्सलाम को जू में अंदर डाल दिया और इसने एक रोशनदान से देखना शुरू किया कि अभी थोड़ी देर में मामला खत्म हो जाए। इसने क्या मंजर देखा कि जो शेर आता है उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं, फर्जंदे रसूल की उस जमीन का बोसा देता है जहां पाए मुबारक रखे जाते हैं। एक मसला हल हो गया कि जो आले मोहम्मद को कत्ल करे वो दरिंदे से भी बदतर है। अब न कहना यजीद का मजहब क्या था, दरिंदों के मजहब नहीं होते, इंसानों के मजहब होते हैं। या महमूद बहक मोहम्मद, या आला बहक अली, या फातिरो बेहक फातिमा, या मोहसिनो बेहक हसन, या कदीम अल एहसान बेहक हुसैन व ज़ुर्रियत हुसैन, ला सियमा इमाम अली नकी व इमाम ज़माना हाज़ा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल महफ़ल वजअल हो ज़ुख़रन ले आखिरतना व फ़ौज़न ले दुनियाना। या अल्लाह तुझे वास्ता है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का आज के इस पाकीज़ा जश्न को हम सब से कबूल व मंजूर फरमा। नकवी और बुखारी सादात जिन्होंने इस जश्न में लंगर की बाबत या नजर न्याज की बाबत हिस्सा लिया है
उनको अजर जजील मरहमत फरमा, जज़ाए खैर मरहमत फरमा। जो फैमिलीज नहीं आ सकी अगले सालों में उन्हें आने की तौफीक खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह हमारे सगीरा गुना कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप की लग़्ज़िशों से दरगुजर फरमा, हमारे मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमा, बानियान जश्न खिदमत गुजारान अल महदी के मरहुमीन के दर्जात मुतआली फरमा। जितने मोमिन मोमिनात अपनी हाजात लेकर आए हैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनकी हाजतों को पूरा फरमा। अल महदी सेंटर से ताल्लुक़ रखने वाले जितने मोमिन मोमिनात दुनिया से चले गए नाम बनाम उनको जवार मोहम्मद व आले मोहम्मद में जगह अता फरमा। नाम बनाम जितने मरीज़ हैं मखसूसीन मंजूरीन या अल्लाह उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। या अल्लाह इस जश्न पाकीज़ा जश्न में जश्न पाक में अगर कोई हाजत लेकर कोई मोमिन मोमिना मौजूद है उसकी हाजत को उठने से पहले पूरा फरमा। हमारी कौम को अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमारी कौम को डेली बेसिस पे कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमारे जवान बच्चों को मदरसतुल कुरान में संडे स्कूल में आने की तौफीक अता फरमा। सैयद असद अब्बास शाह नकवी, सैयद बासित शाह, सैयद मोइन बुखारी और हमारे अनवर नकवी और नकवी बिरादरान नकवी बुखारी सादात जितने भी यहाँ मौजूद हैं, या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, ख़ास तौर पे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का, इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हमारे एजाज़ बुखारी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इनकी जो भी खिदमत जश्न में इन तमाम नकवी व बुखारी सादात ने की है वो अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। और जो नकवी वादा करके नहीं आए टीवी पे देख रहे हैं, या अल्लाह उनको भी वादा पूरा करने की तौफीक अता फरमा। जो लोग दर्स में नहीं आते वादा करने के बावजूद उनको भी वादा पूरा करने की तौफीक अता फरमा। जो बीवियां और जो पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेजते वादे के बावजूद उनको भी वादा पूरा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज्जत व जलाल का हमारी कौम को बाकिरदार बना, बाअमल बना, ज़ाकिरा ज़रीना को और दीगर मंजूरीन को शिफाए कुल्ली अता फरमा। खलीफा बिरादरान की वालिदा माहिदा को, कर्नल लतीफ़ हुसैन को और दीगर मंजूरीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। पढ़ने सुनने वालों को अजर जजील मरहमत फरमा। जो तकल्लुफ़ करते हैं आइम्मा के दरबार में और आइम्मा के जश्नों में, आइम्मा की मजालिस में, उनको बेतकल्लुफ़ शिया बना। जो हमारे ढीले ढाले शिये हैं उनको चाको चौबंद बना। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज्जत व जलाल का जवानों को ख़ास तौर पर इन जश्न हाय मुबारक में और मजालिस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। जाना नहीं, नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह तबरुक है, न्याज का एहतमाम है। तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह